My son, Jay Brown, has disappeared. We haven't seen him for more than a day. My husband and I have been looking for him, and we haven't found him. Worst of all, 2 of his best friends, the Owen children, have disappeared too. They were in the newspaper, and we don't know what to do. Please, ma'am, keep calm. We also have received all the calls about missing children in recent weeks. We're looking for the culprit right now, so please, stay calm. We're doing everything we can to solve this terrible problem. Have more children disappeared in the last few weeks? What are... Could you tell us anything that may help us find your son? Has anything strange happened in the past few days in your neighborhood? Now that you mention it, lately I've been hearing a strange ice cream man's melody. I see. Please tell me more about it. Where are you calling me from? Oh, chubby kids! Get out of there now! Oh! Guys, what are we doing holding the door? If we don't do something soon, the crazy ice cream man is gonna break the door down any minute. Chubby kids! হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার গেম। হ্যাঁ গাইস, আজকে হচ্ছে আমরা নতুন একটি গেম কন্টিনিউ করতে চলেছি। আজকের গেমের নাম হচ্ছে আইসক্রিম 8। হ্যাঁ গাইস, আজকে হচ্ছে আমরা আইসক্রিম 8 এই গেমটি কন্টিনিউ করব। গাইস, এই গেমের মধ্যে মানে হচ্ছে এই বাড়িটির মধ্যে এই 4 জন বন্ধু অলরেডি আটকা পড়ে গেছে। এদের 4 জনকে যে করে হোক আমাকে বের করতে হবে। এই তো গাইস, আমরা একটা ক্রোবাল পেয়ে গেছিলাম, তবে সামনে একটা ইমোজি ছিল যেটার মধ্যে টাচ করার পরবর্তী ক্রোবালটাকে থ্রো করে ফালাই দিছে। কিন্তু ব্যাপার না গাইস, আমরা আবার ক্রোবালটাকে নিয়ে নিয়েছি। গাইস, এবার এখানে একটা টার্নেল খুঁজতে হবে। এই তো গাইস, আমরা অলরেডি টার্নেলটা পেয়ে গেছি, তবে টার্নেলটা খুবই খোঁজা দুঃসাধ্যকর ব্যাপার ছিল, কারণ ফ্লোরের কালার আর টার্নেলের যে ঢাকনার কালার প্রায় সেম। আর গাইস, অপোজিট সাইডে একজন লোক সে ধাক্কাইতেছে, যেটা হচ্ছে আইসক্রিমের মতন দেখতে। তবে যাই হোক গাইস, সেই লোকটা এখানে আসার পূর্বে আমরা এখান থেকে যে করে হোক বের হয়ে যাব। এই তো গাইস, আমরা অলরেডি সেই সুপার সেটটাকে সরিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এই সুপার সেটটাকে আমাকে আরও সরাইতে হবে। এই তো গাইস, আমরা সুপার সেটটাকে যখনই কমপ্লিটভাবে সরাইছি, এখানে আমাকে 5টা কয়েন দিছে। এই তো গাইস, অলরেডি আমাদের ঢাকনা খোলার কাজটা শুরু হয়ে গেছে এবং শেষ মুহূর্তে আমরা ঢাকনা খুলে ফেলেছি এবং ঢাকনা খোলার কারণে অলরেডি 5টা কয়েন দিয়ে দিছে। I think I found a way out. Come this way, quick. Jay, where are you going? The ladies go first. Well, I finally have you all. Now, damn chubby kids, they escaped again. Oh, I can't take it anymore. This will be the last time they run away. Since I kidnapped them and locked them in my factory, they haven't stopped giving me problems. Oh, I no longer want to use them as ingredients in my special ice cream. This has become personal. Oh, I wasn't planning on resorting to this, but party's over, bastards. I can't take it anymore. If I run one more step, my legs will come off my body. Charlie, keep quiet. That sound we just heard, I think I know what it is. Roz activated the security system and all the exits are sealed. Unfortunately, I found this lying around a while ago and it's given me a great idea. From the looks of it, there are 3 generators supplying power to the security system, and if we can disable them, we can escape this factory. Oh, and I have this as well. The person leading the exploration of each area will carry one and use it to call the rest when they find one of the generators. Huh, Mike, your habit of collecting junk and papers is amazing. Now let's go, team. Time to find those generators and go back to our families. Now let's go! যাই হোক বন্ধুরা, সেই আইসক্রিমওয়ালা লোকটা আমাদের ধরতে পারে নাই। এবার হচ্ছে আমরা একটা ভ্যানের মধ্যে লুকায়ে রয়েছি, কারণ বাইরে রয়েছে একটা গ্র্যানি। কিন্তু সেই গ্র্যানিটাকে আমাকে দেখতে হলে সে টার্নেলের ভিতর দিয়ে যাইতে হবে। কিন্তু এটা হচ্ছে একটা আইসক্রিমের ভ্যান।
এই তো বন্ধুরা আমরা অলরেডি আইসক্রিমের ভ্যানের বাইরে চলে এসে পড়ছি এবং এইখানে একটা লিফট রয়েছে। দেখি গাইস এই লিফটটা তো অনেকটা বড়, কিন্তু এই লিফট কাজ করবে কেমনে এটা তো আমি জানি না। তবে এখানে একটা সিঁড়ি রয়েছে, তবে আমরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখবো যে কিছু একটা পাই কিনা। তবে বন্ধুরা এইখানে পুরোটা জায়গায় খালি, আর উপরের জায়গাটা একদমই বন্ধ, আমরা উপর দিয়ে বের হতে পারবো না। এবার হচ্ছে আমাকে আবার নিচে চলে যেতে হবে। এবার আমাকে এখানে প্রত্যেকটা জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে এবং কোথায় কি আছে সেইটা দেখতে হবে। দেখি গাইস আমরা এইখানে কোনো একটা কিছু খুঁজে পাই কিনা। এই তো গাইস আমরা অলরেডি, ও গাইস এটা না একটা গ্যারেজ মনে হইতেছে। যাই হোক গাইস আমরা একটা গ্যারেজের মধ্যে অলরেডি আটকা পড়ে রয়েছি। এবার এই গ্যারেজ থেকে বের হতে হবে। দেখি গাইস এই গাড়ির দরজাটাকে খুলতে পারি কিনা। আমরা গাড়ির দরজাটাকে কোনোভাবে খুলতে পারলাম না। আবার আমরা ভ্যানের ভিতরে চলে আসলাম, দেখি এখানে আমরা কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট পাই কিনা। ওয়াও গাইজ আমার বন্ধুরা এখানে 3 জন তারা দাঁড়ায় রয়েছে এবং আমার জন্য অপেক্ষা করতেছে আমি কখন তাদেরকে বাঁচাবো। কিন্তু আমরা তো অনেক চেষ্টা করতেছি, এখান থেকে যে করে হোক আমাকে বের হতে হবে। ও গাইজ এখানে একটা লেজার গান রয়েছে, আমরা অলরেডি লেজার গান পেয়ে গেছি। তবে আমার এই ফ্রেন্ডের পেছনে একটা ম্যাপ রয়েছে, এইখানে হচ্ছে 3টে অপশন, একটাকে ক্রস দেওয়া মানে হচ্ছে ক্রস যেটা চিহ্ন ওইটার মধ্যে আমি রয়েছি, আর 3টা জায়গায় আমাকে যে করেই হোক 3টা জায়গাটাকে সলভ করতে হবে। মানে হচ্ছে এখানে 3টা লেভেল রয়েছে, 3টা লেভেলকে আমাকে সলভ করতে হবে। ও গাইজ এখানে আমি কি যেন একটা হাতের মতন দেখলাম। তবে যাই হোক গাইজ আমরা আগে এই লিফটটাকে ওঠানোর চেষ্টা করি, দেখি আমরা এই লিফটটাকে তুলতে পারি কিনা। আর এই লিফটটা ওঠার কোনো অপশন আছে কিনা এটাও আমি জানি না, তবে আমাকে চেষ্টা করতে হবে যে লিফটটা উঠাতে পারি কিনা। ও গাইজ সেই টার্নেলটা, আমরা যে টার্নেলটা এখানে ফার্স্টে দেখেছিলাম বাট এটা খুলে গেছে। এবারে দেখি বের হয়ে দেখি কি অবস্থা। Is this my son's factory? It looks very magnificent from up close. At last, I'll be able to... Who's there? A fat, ugly creature like you can't be my baby, so I'll smash you with my hammer! বন্ধুরা বলেছিলাম এইখানে একটা গ্র্যানি রয়েছে এবং অলরেডি সেই গ্র্যানির মুখটা দেখে ফেলছি। ও মাই গড গাইজ এইখানে সেই গ্র্যানিটা এসে আমাকে তাড়া করতেছে। এবার এই গ্র্যানিটা থেকে যে করে হোক পালাতে হবে। ও গাইজ এই গ্র্যানিটা আমাকে ধরে ফেলছে। যাই হোক গাইজ আমরা গ্র্যানিটাকে সেই লেজার গান দিয়ে একটা শক দিছি এবং গ্র্যানিটা অলরেডি কিছুক্ষণের জন্য কমায় চলে গেছে। যাই হোক গাইজ এবার আমাকে পলাতে হবে। কেমনে পলাবো? আমরা অলরেডি ভ্যানের মধ্যে চলে যাবো। দেখি গাইজ আমরা ভ্যানের মধ্যে, ও গাইজ আমরা গ্র্যানির পাশ দিয়ে বের হতে পারি কিনা, আমাকে এটা ট্রাই করতে হবে। আবার গ্র্যানিটা চলে আসতেছে। গাইজ আমাকে অবশ্যই কোনো একটা জায়গায় পালাতে হবে। এই তো গাইজ আমরা ভ্যানটাকে পাই গেছি, এবার হচ্ছে আমরা ভ্যানের ভিতরে ঢুকে যাব। ওয়াও গাইজ আমরা অলরেডি ভ্যানের ভিতরে ঢুকে গেছি। এবার আমাকে এইখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, কারণ সেই গ্র্যানিটা যে কোনো সময় আমাকে ধরতে আসতে পারে। তাই আমরা এখানে দাঁড়ায় ওয়েট করব যেন গ্র্যানিটা চলে যায়, তার পরবর্তীতে আমরা গেমটাকে কন্টিনিউ করব। যাই হোক বন্ধুরা আমাকে এইখান থেকে যে করে হোক বের হতে হবে, কারণ এই গ্র্যানিটা খুবই ভয়ানক। যদি আমাকে ধরতে পারে সে হাতুড়দা বাড়ি দিয়ে আমাকে মেরে ফেলবে, কিন্তু এই গ্র্যানিটার কাছে যে করে হোক আমাকে ধরা পড়ে যাবে না। তবে এইখান থেকে আমরা অলরেডি বের হয়ে আসা পড়ছি, মানে হচ্ছে ভ্যানটা থেকে। এবার এই টার্নেলের ভিতর দিয়ে আমরা অলরেডি ঢুকে বের হয়ে যাব। চলো গাইস এবার ছোট হওয়া যাক, মানে বসে বসে এবার এই টার্নেল থেকে বের হতে হবে। আর লেজার গানটাকে আমরা হাতে নিয়ে নিলাম। যখন এই গ্র্যানিটা আমাকে তাড়া করতেছিল তখনই আমার হাত থেকে লেজার গানটা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমরা দ্বিতীয়বার যখন এইখান থেকে আসতেছিলাম তখন এটাকে তুলে নিলাম। আর গাইজ এইখানে কি যেন একটা রয়েছে, দেখি এটা আমি চাপ দিয়ে দেখি। ও গাইজ আমাকে কোনো একটা টুলস ব্যবহার করতে হবে এইটাকে কাজ করানোর জন্য, কিন্তু আমার কাছে হয়তো সেই টুলসটা নাই। ও গাইজ এখানে একটা ব্রিজ, এই ব্রিজটা হচ্ছে অপোজিট সাইডে যাওয়া যাবে। ও গাইজ এখানে সে কুমিরও আছে। যাই হোক বন্ধুরা আমাদের গেমটি এবার ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। এখানে আমরা গ্র্যানির দেখা পেয়েছি, আবার হচ্ছে কুমিরের দেখা পাইছি এবং একটা আইসক্রিমওয়ালা মানুষের সাথে দেখা পাইছি, কিন্তু সামনে কি জানি না জানি কি আছে আমিও জানি না। তবে আমরা কন্টিনিউ করতে থাকি, আস্তে আস্তে সবাই বের হয়ে আসবে। আমরা বাড়ির ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করব এবং দেখি গাইজ এখানে ঢুকতে পারি কিনা। ও গাইজ এই সাইডে একটা আলমারির মতো কি জানি দেখতে পাইতেছি, দেখি এইটার ভিতরে কোনো টুলস আছে কিনা। ওয়াও গাইজ একদমই খালি, তবে এটা হচ্ছে একটা লুকানোর জায়গা। আরে টার্নেলটা কিসের আমি জানি না আসলে টার্নেলটা কিসের। ও গাইজ এইটা হচ্ছে সেই টার্নেল, আমাকে এইখান দিয়ে বের হতে হবে,
কিন্তু এই টার্নেলটাকে চালু করার জন্য আমাকে এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে জেনারেটর আছে, তার পরবর্তীতে সুইচ আছে, আমরা সেগুলো ব্যবহার করে এখান থেকে বের হয়ে যাব। কিন্তু এটা কি টয়লেট নাকি? ও গাইজ, এটা টয়লেট না, এটা হচ্ছে একটা লুকানোর বক্স। মানে যখনই এই গ্র্যানিটা তাড়া করবে তখন আমরা এখানে এসে লুকায়ে যাব। তবে ব্যাপার না গাইজ, যেহেতু এখানে অনেকে আছে, গেমটি অনেকটা ইন্টারেস্টিং হবে। তবে এখানে আমরা তেমন কোনো জিনিস পাই না। এবার এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হবে। এই তো গাইজ, এইখানে এটা কি? ও এখানে অনেকটা সাইনবোর্ড দেওয়া, তার পরবর্তীতে একটা বাড়ি। ও গাইজ, কুমির! ও মাই গড, এখানে যত দ্রুত সম্ভব পালাতে হবে। দৌড়াও দৌড়াও, কারণ এই কুমিরটা আমাকে তাড়া করছে। দেখি গাইজ পিছন থেকে সেই কুমিরটা আছে কিনা। ওয়াও গাইজ, সেই কুমিরটা চলে গেছে আমার দৌড় পালা দেখা, যে সে তো আমাকে কখনো ধরতে পারবে না। তবে যাই হোক গাইজ, এবার কুমিরটাকে আমরা একটা লেজার দিয়ে শকটি দিব, দেখি কোনোভাবে দিতে পারি কিনা। ও নো গাইজ, এখানে সেই কুমিরটা নাই। ও গাইজ, গ্র্যানিটা আমাকে তাড়া করছে। এবার তো এখানে যত দ্রুত সম্ভব পলাতে হবে, কারণ গ্র্যানিটা ধরলে আমাকে হাতুড়টা বাইরে একবার সোজা বানিয়ে ফেলাবে, কারণ তার রাজত্বে আমি একবারে বাধাগ্রস্ত করতেছি। তবে ব্যাপার না গাইজ, আজকে এই গ্র্যানিটার থেকে দূরে দূরে থাকবো। যে করে হোক আমাকে এটা সলভ করতে হবে। আমরা অলরেডি এখানে লুকায়ে যাব, কারণ সেই গ্র্যানিটাকে তো চলে যেতে হবে, চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ও গাইজ, এটা কি? এটা সে আইসক্রিম! ও মাই গড গাইজ, আমরা একটা আইসক্রিম খাওয়ার মানে খাদকের পেটের ভিতরে ছিলাম। মানে এই ডলটা হচ্ছে সবসময় আইসক্রিম খায়, বাট এর পেটের ভিতরে আমরা অবস্থান করতেছিলাম। এবার আমার বন্ধুরা এটার পেটের ভিতরে আটকা পড়ে রয়েছে। তবে আমার বন্ধুদের সবাইকে মুক্ত করতে হবে এখান থেকে, যে করে হোক তাদেরকে নিয়ে আমাকে চলে যেতে হবে। আর গাইস, এবার আমরা ওই বিল্ডিংটার কাছে যাব। দেখি গাইস, আমরা এখানে কোনো একটা কিছু করতে পারি কিনা। ও গাইস, আমরা সেই বিল্ডিংটায় যাওয়ার আগে এইখানে কন্ট্রোল রুমটা পাইয়া গেছি। এবার হচ্ছে আমরা এই কন্ট্রোল রুমটার মধ্যে ব্যবহার করবো। দেখি গাইস, এই কন্ট্রোল রুমটা কাজ করে কিনা। ও নো গাইস, এই কন্ট্রোল রুমটার মধ্যে কাজ করাতে হলে আমাকে সেই টুলস লাগবে, কিন্তু সেই টুলসগুলো তো আমার কাছে নাই। এখানে হচ্ছে দুইটা ইউনিট রয়েছে, এই সাইডে এবং এই সাইডে, এবং দুইটা ইউনিটই আলাদা আলাদা কাজ। এই ইউনিট দিয়ে হচ্ছে গেট খোলার কাজ করা হয়, তবে ওই ইউনিটের কাজটা কি ওইটা আমি আর জানি না। তবে একটা ইউনিটের কাজ যেহেতু জানছি, আমাকে সেই টুলসটা খুঁজে বের করে এনে তার পরবর্তীতে আমরা এখান থেকে প্রত্যেকটা গেট খুলবো, তার পরবর্তীতে এখান থেকে বের হয়ে যাবো। ও জোস একটা প্ল্যান করে ফেলছি, কিন্তু আমাকে সেই টুলসটা খুঁজতে যাইতে হবে। অবশ্যই টুলসটা ওই বিল্ডিং আছে। এবার এইখান থেকে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের ওই বিল্ডিংয়ের কাছে যেতে হবে। ও গাইজ, এখান থেকে যাওয়ার রাস্তা আছে। দেখি গাইজ, আমরা এখান থেকে ভিতরে যাইতে পারি কিনা। এটার ভিতরে কি জেনারেটর, মানে যে পুরো ফ্যাক্টরিটাই চলে এই জেনারেটরে। এটার ভিতরে ঢোকা নিষেধ এবং ডেঞ্জারাস অনেক চিহ্ন দেওয়া আছে, মানে এটার ভিতরে যাওয়া যাবে না। তবে এই পর্দাগুলোর ভিতরে কিছু একটা অবশ্যই আছে। ও গাইজ, এইখানে অনেকটি টয়লেটের মতন দেখা যাইতেছে। চলো বন্ধুরা, এবার আমরা সেকেন্ড ফ্লোরে যাই এবং এখান থেকে আমরা তাকিয়ে দেখব যে কি অবস্থা, নিচে কোথাও কিছু আছে কিনা। আমরা উপর দিকে ভালো করে খুঁজে, ও গাইজ, একটা হাতের চিহ্ন দেখতে পাইতেছি। তবে যে করে হোক এবার আমাকে নিচে যেতে হবে এবং ওই হাতের চিহ্নটার মধ্যে কাজ করতে হবে। এই তো গাইজ, আমরা ওইখান থেকে মানে হাতের চিহ্নটা দেখে আর উষ্ণায় এখান থেকে জাম্প করে নিচে পড়ে গেছি। তবে যাই হোক গাইজ, এবার এইখান থেকে এই তো গাইজ, আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি সেই টার্নেলটা। এবার হচ্ছে এইখান দিয়ে এই টার্নেলে আমরা ঢুকে যাব, কিন্তু এই টার্নেলের ভিতরে কেমনে ঢুকবে গাইজ? আমরা তো টার্নেলের ভিতরে পুরাটাই অন্ধকার, কিন্তু এখানে লাইট জ্বালাবো কেমনে? লাইট, ও গাইজ, লাইটটা আপনি চলে গেছে। তবে এইটার ভিতরে অবশ্যই কোনো একটা কন্ডিশন আছে। আমরা মনে হয় এই টার্নেল দিয়ে চলে আসছি। ও গাইজ, এই টার্নেল আর ওঠা যাবে না। তবে যাই হোক গাইজ, আমাকে নতুন একটা রাস্তা খুঁজে নিতে হবে। আর এইখানে কি অবস্থা? ও মাই গড গাইজ, এখানে নতুন একটা রবটের আমদানি হয়েছে, যেখানে ছোট ছোট রবট মিলে অনেক বড় একটা রবট বানাইছে, যেটা হচ্ছে এই ফ্যাক্টরিটাকে সিকিউরিটি হিসাবে কাজ করতেছে। কিন্তু আমাকে তো এইটার থেকে দূরে থেকে তার পরবর্তীতে এখান থেকে আমাকে সেটি ইনস্ট্রুমেন্টগুলো খুঁজে বের করে নিয়ে যেতে হবে। তবে এখানে একটা আলমারির মতন একটা বক্স পাইছে, কিন্তু পুরো বক্সটাই ফাঁকা।
তবে এটাকে আমাকে কোনো প্রয়োজনে লাগবে না। এখানে হচ্ছে একটা ফ্রিজ রয়েছে যেটাও খোলার কোনো অপশনই নেই। ও গাইস, সেই রোবটটা আমাকে এসে দৌড়া ফেলছে। ও মাই গড গাইস, এটা খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল। এর পরের পার্টটা অবশ্যই নিয়ে আসবো। এবং বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই বলে যাবে। আর থ্যাংক ইউ গাইস পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য। Everything we can to solve these terrible problems. Have more children disappeared in the last few weeks? What are... Could you tell us anything that may help us find your son?